अमृतपाल जी पहुंचो। मान्यवर साहब कांक्षी नाम के अंदोलन को चलाने के लिए और उन्होंने समाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति ये राजनीतिक तब्दीली के अंदोलन को मंजिल तक पहुँचाने के लिए अज का ये जो वर्कर सम्मेलन वर्कर ने बुलाया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मान्यवर साहब कांक्षी राम जी ने जड़ा इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बना के इस देश के दबे कुचले समाज के 85% लोगों की गल की तो सब तो पहला जड़ा कुर्बानी देने वाला जड़ा समाज वो साडी कम्यूनिटी का समाज जड़ा लबदासिया कौम या चुनाव लोग सन। पर अज का जड़ा ये विशाल इकट्ठ हो रहा जो मानयोग जसवीर सिंह गढ़ी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਲੇ ਦਲਾਲ ਸਾਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਾਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਸਾਥੀ ਦਿਲਕਰਾਜ। मैं उन्होंने बेनती करूँगा वो मंच में आके बड़े आप दर्शन देन सारे साथियों को जेडे दिलकराज जी आओ मंच पे जेडे साथी साडे पछड़े समाज के विचों आ और बैकवर्ड समाज के विचों आ उन्होंने साबित किया कि बहुजन समाज बन चुका है। इन्होंने सब तो पहला जो अपने जनरल सैकटरी के अहदे को जो उन्होंने कहा कि मैं इस अहदे को स्वीकार नहीं करता क्योंकि ये साडे वर्करां दे सम्मान विच नहीं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮਿਆ। मैं अपने हल्के के वर्करां दे नाल खड़ा आ और ਜਦੋਂ तक हाथी नहीं मिल जाता तो मैं संघर्ष नहीं रहांगा। ये साथी ने प्रेस की अपनी पब्लिक के लिए ऐलान किया। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ क्योंकि इतने बाबर आता रहा जाबर बन के अबदाली आता रहा पंजाब को लुट के मुड़ता रहा गढ़ी साहब भी चल जाना इन्होंने इतने बैठे नहीं रहना। इन्हों का समा भी थोड़ा जिहा इलैक्शन 6 महीने होंगे साढ़े रिवाज आ जो इलैक्शन होंगी है फिर बंदे नहीं खड़काते या ला के कढ़ के वो मारते हैं। इस करके दस की घाबर की लोड़ नहीं होगी। जो इस समझौते की रणनीति चलती सी साजिश ये पिछले साल सितंबर 20 तो चलती है। साडा जो फ्लोर आ वो पूरी साजिश के तहत जो छड्या गया इस करके नहीं छड्या गया कि जो इतों सिटिंग एमएलए आ बंगिया तो सिटिंग एमएलए आ फगवाड़े बिजड़ा आदमपुर तो सिटिंग एमएलए आ ये साजिश के तहत फ्लोर विधान सभा छड्या गया क्योंकि मानयोग गढ़ी साहब की जड़ी भी इतने फ्लोर से हक सी ते मैं किते ना किते हल्के फ्रैक्शन पैदा करके बहुते लोगों को फसा के भड़का के इतने किते ना किते फ्लोर विधान सभा तो आके चोण लड़न गई ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ यूनिवर्सिटी किया जा सकता इतो साडा काडर तैयार होकर मजबूत होकर पूरे पंजाब के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर पूरे विदेशों के अंदर जिला पूरी समर्पण भावना के नाल लोगों को लामत कर रहा और उस कुख का कतल किया जा रहा। जे उस कुख का कतल हो गया तो एक अंबेडकर लोग कितना जमणगे एक मिशनरी लोग कितना जमणगे कितना पूरे देश के अंदर साडी गल जाऊगी। जो सानू जिहड़ा पंजाब के अंदर अलायंस बारे दस्सिया गया कि अकाली दल के नाल समझौता हो गया ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ
पर बलौर बंगा आदमपुर के ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾ ਕੜੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ पूरे शासन को या साडे वर्कर ने कोई कताई नहीं की फिर ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸਾਥ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਵਾਰਾਣੀ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਪੇੜ ਚੁੱਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਏਜੰਸੀ 44000 ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ और साडे वर्करां नूं जलील कीता एक पुलिस पत्रकार सीमा कलेर साडी पार्टी दे वर्कर भी सी उहनूं भी धक्के दे नाल जिहड़ा मीटिंग दे विचों फाड़िया गया इत्थे तक नहीं रही गल जदों असीं 7 मैंबरी कमेटी लैके मानजोग गढ़ी साहब नूं मिले कोल जावांगे साडी गल रखांगे और आखिर तक 6 महीने तक जदों तक चोण नहीं हो जाती उदों तक कैंडिडेट ऐलान नहीं हो जाते उदों तक जिहड़ा है चोण ऐलान नहीं हो जाती उदों तक मैं साडी लड़ाई लड़ांगा पर जो लखनऊ तो वापस आया घंटी के दर मूहरे फोटो उठा के उस बाद उन्होंने साड़ी कोई बात नहीं पूछी सोई कि गल नहीं की और सानू दबाउण ते डराउण का काम किया एक बड़ा सोशल मीडिया के बड़े एक्सपर्ट है वो सोशल मीडिया ते टाइप करके जाली फेसबुक आईडियां बना के साडे हलके दे वर्करां दे खिलाफ जिहड़ा वो प्रचार किया जा रहा और ये क्योंकि साडे लोकां नूं साडे वर्करां नूं कांग्रेस बीजेपी दे दले दलाल सद्दिया जा रहा सानू कहा जा रहा कि 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੁੱਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਟ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਜੈਕਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਬਾਬ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ कोई इनवाइट नहीं किया गढ़ी साहब ने जिले की मीटिंग कर ली मैंने कोई इनवाइट नहीं किया गढ़ी साहब ने स्टेट की मीटिंग की मैंने कोई इनवाइट नहीं किया गढ़ी साहब ने हल्के की मीटिंग चुंबर साहब जो करा लिया मैंने कोई इनवाइट नहीं किया किसी ना किसी इन्हों के मन में चोर सी फिर कहते मैं चुंबर साहब ने शेरपुरी विजय बल्लभ की ड्यूटी लाई मान जो गुरमेल चुंबर जी बड़े सारे सत्कार जो कर हुआ जो मसला होया क्योंकि जो 2007 मान जो लेखन दरकार की साढ़े बड़े भरा ने जो चुनाव लड़िया ਤਾਂ ਉਹ 22-24 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹਲਕਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਵੀਰ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਜੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਯੋਗ ਚੁੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਦਲਵੀਰ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਚੁੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇਖ ਲਾ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇਖ ਲਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਚੁੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਚਲਾਤਾ उन्होंने लोकसभा का इंचार्ज लाता ये समस्या है आपकी ਜਿਹੜੀ टीम मेरे को भेजी गई ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਸੀ ਬਈ ਐਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ
अपने वर्करां ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਲੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੁੰਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਛਤਰਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਜਦੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਲੜਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਇਹ 2016 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਾਇਆ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਚ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਅਰਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਦਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਲੜਨਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2012 ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਤੱਕ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਰੁਕੇ, ਨਾ ਝੁਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕਹੀ ਕੰਮ ਦਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਗ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 44,000 ਵੋਟ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਨਮ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਲੌਰ ਵਾਲੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਦਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਲੌਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਆ ਕਰਤਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਲੜਾਓ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕੋਲ ਚੋਂ। ਆ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ 1981 'ਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, 99 ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ,
उन्होंने सरकारी नौकरी टीचर की नौकरी 1987 च रिजाइन करके अवतार सिंह हैनरी वर्गिया अपना धाकड़ सरमाएदार उसके खिलाफ बाई इलैक्शन लड़िया वो कितने तैयार ऐसे चौधरी दर्शन लाइन जेटू ज्यादा की नौकरी हट गया बहुत सारे साथी बाम से दे साथ कांशीराम के इंदौर साथ कांशीराम के इंदौर जो नौकरी साढ़े देश मूवमेंट च लगी साढ़े डैडी के मामा जी मास्टर ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ ਉਹਨੇ 85 ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ 84 ਦਾ ਵੋਟ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਕਰਾਇਆ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਗੋਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦੋ ਐਮਐਲਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਰਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕਰਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਭਾਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ गढ़ी त्याग करे बलविंदर त्याग करे डॉक्टर छत्रपाल त्याग करे फलौर वाले क्यों त्याग करे असी 1999 के मानयोग हरभजन लाठा जी को पंजाब को पहला मैंबर पार्लीमेंट चला के देश की पार्लीमेंट में भेजा 1996 के लाठा जी को द्वारा भेजा और नेड़ले मार्जिन की सना जड़ा वो करके सदा के लड़ करने की कोशिश जी कहते फलौर वाले त्याग कर दो जी त्याग ही किया आ साडे सीनियर लीडर जिहड़े आ वो रिवर्ट ने हो उन्हां नूं कोई स्टेटस नहीं मिलदा कोई सानू साडी कोई सुनवाई नहीं हो रही तां जेकर तुसीं साडी गल नहीं सुणदे तां फिर सानू कोई ना कोई तरीका अडाप्ट करना चाहीदा हुण गढ़ी साहब ने आ थोड़े दिन पहला मशीनी घोड़े भजाए ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਇੱਥੇ 86 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਫਲੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 86 ਅਹੁਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਤੇ 86 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 86 ਬੰਦੇ ਅਹੁਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਤੇ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਮੰਗਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁਕਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ 15-16 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰਝੂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਲੜਾਓ ਪੂਰੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਲੱਕੀ ਆ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸਾ गढ़ी साहब ने सब तो पहला अकाली दल ने जिम्मेवारी लेनी सुनील बादल ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਉਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗढ़ी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਘੋੜੇ ਚੜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਲੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਮੰਗਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਲੌਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਰ ਕੱਢਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਲੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗढ़ी ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗढ़ी ਸਾਹਿਬ ਫਲੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਲੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਦੱਲੇ ਦਲਾਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੱਦ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ
कि तुसीं पंजाब की असैंबली दे विच MLA बन के जाओ, अपने समाज की गल करो, अपने समाज के लोगों का दुख दर्द कट्टण की गल करो कि असीं कोई गुनाह नहीं कर रहा जिहड़ा ये फ्लोर तो बाकी मांगे। तुसीं दसो चलो ठीक है जी, फ्लोर तो मैं MLA सीगा, आदमपुर तो MLA सी, बंगिया तो मैं सिटिंग MLA सी, तो गल सकते मैं 2 बारी जितनी है BSP लोगों नहीं छड्डता, शाम 84 तो BSP जितनी 1992 लोगों नहीं छड्डता, ना इन्हां सीटां ते अकाली दल दा उम्मीदवार सी, ना जित्तिया सी, ना साडा उम्मीदवार जित्तिया सी, ਉਹਦਾ ਲੈਂਦੇ फिर तुसीं बड़ा जो MLA साडा ਉਹ ਕਾਲੇ ਛੱਡਤਾ, फिर साडा मालपुर जब्बे वाला जो MLA ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ अपनी गल लुको के भैन जी के कोल जाके जिहड़ा उस लोके नूं बुला करा के लिया, गढ़ी साहब के बैरीपाल साहब डॉक्टर नछत्तर ते बलविंदर कुमार बराबर के भागीदार है। ये साडी पैटिशन का जिहड़ा मारिया कि ये लोग बराबर के भागीदार हैं, साडे अंदोलन का नुकसान किया, ये लोग साहब कैंसीराम के अंदोलन के दुखी आ, इन्हां दा कदी भला नहीं होना, ना इन्हां दा कोई हल नहीं होना है। जेकर इन्हां दी गल जिहड़ी आ ना साडी सुनी गई, ना साडी गल ते कोई अमल किया गया, अज दे मन को मैं जिहड़ा सानू जिहड़ा वो ऐलान करदा कि सानू कोई ना कोई ढिला उल्टा करना पैना भैन जी कोल जाण दा। पर एक बार दे तुसीं ਵਧਾਈ दे बात करनी फ्लोर वाले साहब कांचीराम के अंदोलन को बचाउण दे लई सब तो पहला शहर फ्लोर वाले ने दित्ता। ਵਧਾਈ दे बात करदा ना भैन जी ने पंजाब के निगरान ला के भेजता, राम जी बोतल की रासुला मैंबर आ और पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आ, उन्होंने उद्देश्य तौर पर पंजाब के अंदर निगरान ला के भेजा गया कि जो गढ़ी साहब या बैरीपाल पंजाब के खिलाफ उधरियां करते हैं उन्होंने ध्यान रखा जाए भाई कितने ना कितने तक खुदी साड़ी पई जानी है लखनऊ का दिल्ली, फिर साड़ी जो गल उपर जानी है तो फिर हाल साडा डॉक्टर मेघराज वाला प्रकाश भारती वर्गा इदा का होना। इन्हां सोचो कि तुसीं बाकां नूं ठोकोगे, यदि सोचो कि ये जिहड़ी सरकार ने तुसीं साडे साथे रखी हो ये किते ना किते जिहड़ा आ वो जिहड़ी साडे ते चलदी जिहड़ी ये प्रधान दी रणनीति है ना बदलाव नीति, ये बड़ी माड़ी रणनीति है। फ्लोर वाले ने हाथी मंगल ये वजह मत करके वो महल वाले से उत्ते एपिसोड होया साडे साथी हरमेल सी सैलो दा ओदियां लत्तां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਖੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੜ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਓਐਸਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਸੂਦ ਕਰਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੜ ਸਕਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ऐसे हुशियारपुर वाले वो बड़े बड़े हैं वो आंदा सिद्धू मुनी उन बेचारे ने बारे लगे ना कि 7-7 लाख रुपया लगाता ते जदों कहना तुसीं गड़ी साहब आ गल्लां कर दित्तियां कि मकेरियां ते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नूं तुसीं समर्थन दे के आए हैं और फगवाड़े दे विच आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जिहड़ा वो तुहाडे खिलाफ खड़ा है उन्होंने कहो मजाक तुसीं राजेश बाघे नूं क्यों मिलेगा जोड़े दे सामने दे जे सोचो तुसीं रोके आ जिहड़ा बिल भगवान सिंह सिद्धू ने दिता ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਏ ਉਸ ਮਸਲੇ तो जिसे तुसीं धक्का जुर्मी करी जाने जिहड़ा मैं तुहाडे खिलाफ बोलदा तुहाडे खिलाफ कोई गल करदा जां तुसीं वो पार्टी को वड्डी करने जां उहनूं तुसीं ओहदा मुक्त करी जाने जां उहनूं तुसीं मान मतलब बीजेपी का दल आ मैं जिसे आपके मूवमेंट चल गया मैं फिर हम अपने मौके पे वो लोग ना बड़ा समझदा कि पीएचडी किथे आ बहुजन समाज पार्टी के लोगों के बहुजन समाज पार्टी के अंदर पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री की आ मैनू पता कि किन्नी का आ गया कि कितना खरीदना अज के समाज को मैं कहना बहुजन समाज पार्टी के वर्कर को गरीबी निकाल के खाटी का जो भाई तेनू का मुआवजा ऐसा जो कुछ नहीं मिलता 5
ਤੂੰ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਤਰਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਰ ਸਾਡੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 83 ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ 15 ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਮਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਗੇ। मैं क्या मैंने मेरे बना होते मेरा भरा होता मैं गड्डी मिल जूगी गन मिल जाएंगे घर मिल जाएगा। मेरे बच्चों का भरा होगा जेड़ा वर्कर 40 साल तो आदमी का झंडा लैके चलता, जेड़ा वर्कर जिन्हें दुख नहीं देखा भुख नहीं देखी जिन्हें ढेर भी नहीं देखा उससे बच्चा नहीं बेटा काशी राजू नक्सल को हम हमारे साथ है। जेड़ा रोटी अपने सोने खाने के साथियां रैलियां धरने खिलांदा रहा जिन्हें जगीरदार की कोट खाती साडा बूथ है सानू वोटां पाईयां 40,000 और पंजाब की असैंबली दे विच साडे नुमाइंदियां नूं भेजण दा पार्टी दे मैंबर पार्लीमेंट नूं जिता के भेजण दा काम कीता और देश की जिहड़ी आ और नेशनल पार्टी साडी पार्टी नूं बनाया ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। मैं क्या मैं अपने वर्करां की लड़ाई लड़ना ये 12 जून की गल आ 13 जून की कहने मीटिंग कैंसल कर दो। मैं क्या मीटिंग वर्करां ने रखी है मैं कैंसल नहीं कर सकता। हुण भी डॉक्टर साहब का एक दिन 7 तरीक का वर्कर कैंसल कर दो। मैं क्या खुशी रखा के गए खुशी रखनी हो सारे बड़े सी वो मैं क्या खुशी रखा के गए आओ आओ मंच से आओ वर्कर दी भावनावां सुनो स्टेट नूं दो स्टेट जेहड़ी नेशनल लीडरशिप नूं देवे तदे जेहड़ा वो साडा भला हो सकदा। पर इदां दी जेहड़ी इन्हां ने कोई रणनीति नहीं बनाई कि जिहदे नाल साडे वर्करां दी भावनावां जेहड़ियां ऊपर जाण और भैन कुमारी मायावती दे कोल साडी गल पहुंचे ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਟਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੰਚਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਲਾਗਬੰਦ ਹੋਵੋ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੇਕਰ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 20 ਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਨਜੋ ਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਸੈਕਟਰ ਆਪੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਲੇਖਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੜ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਲੇਖਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ हम तुम्हारे साथ हैं वो साथी ने भी अपनी जवानी 45 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ और ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਠੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ
ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਕਾਂਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਚੰਗੇ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਗਮਬੋਧ ਘਾਟ ਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਕਾਂਸੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਣਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸੀ ਗਲਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਗਰਮੀ ਭਾਰੀ ਲੈਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਹ ਕਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਡਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ। ਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਪਾਸੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 1984 ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਥ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਕਰ ਕਰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹ ਕਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਵੇਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਿਆ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੱਚੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗਦਾਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਪਾ ਕੇ ਦਮ ਦਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ, ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਆ ਨਾਂਗੜਿਆ ਆ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੱਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਟਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਰਨਾ ਕਾਂਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਐਸਸੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਤੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ 80% ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੇ ਬਲਾਜਮ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਰ ਤੋਂ ਮਾਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਰੋਕ ਲੈ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਲੈ। ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਆ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਦਲਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਆ, ਉਹਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ 2011 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਲੌਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ
दलाल साडी पार्टी का सौदा करनगे, साडे अंदोलन का सौदा करके साथ कांशीराम के अंदोलन का सौदा करनगे ते सानू मंजूर नहीं। तो बड़ा वर्कर से मिलना आम आदमी पार्टी पैसे कांग्रेस दे रही है, पैसे भी लेके दे रही है। कोई व्यक्ति साफ कर दे कई साहब आज के मन चो घरों मैं चैलेंज करता जेकर अणख लगी ना ते आओ जेड़े इस नूं तुसीं मनदे आ जेड़े धर्म नूं तुसीं मनदे आ क्योंकि वो जोड़ा जिहा काम हो गया ना जसवीर सिंह पंगड़ तो जसवीर सिंह गढ़ी बन गया तो गल कितनी क्लियर नहीं होने का काम नहीं ते आओ जिस सिस्टम नूं तुसीं मनदे आओ अपने बच्चों को लेके चलो नहीं तो नहीं लेके जाओ। ये कोई व्यक्ति या पहले नहीं साफ कर दे किसी के इशारे पे तो कांशीराम ने जिधर वो लाना कटा ते सारा भी ना बनाता ये ਅਸੀਂ कांग्रेस ਦੇ लोग पैसे लेके प्रोग्राम करिए ना कामियां लोग पैसे लेके धीरे धीरे लोग पैसे लेके करिए तब फिर सब नाम मारना बना बना दे ना दा शर्म नहीं पर साफ कांशीराम ने ਸਾਨੂੰ इस देश के अंदर सरोजा करके जीना सिखाया। सरोजा करके चलो मेरे समाज के लोगों सरोजा करके जो हमारे सरदार चलिया करते हैं सरोजा करके चलो मेरे समाज के लोगों सरोजा करके कौमां के सरदार चलिया करते हैं सरदीमा करके ना चलो मेरे समाज के लोगों सरदीमा करके कौमां के सरदार चलिया करते हैं। ये साढ़े पंच कोई एमएलए बनने का नहीं जिंदगी नेड़ता मेरी सी साहब कांशीराम के समय दे रहे कि जे साहब कांशीराम जी दे रहे तो असं साहब कांशीराम को जो मर्जी ले लेंगे क्योंकि साडा हक मिलता ते दिल्ली साडा दे हक नहीं मिलता तो असं लोगों की कचहरी गल लेके आए हैं कि किसी ना किसी साडी गल भेंट हो जाए सोशल मीडिया प्रेस राਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 116 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਲੌਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ये साड़ी गल नहीं सुनी वो देखो कितना जानना लीडर आ बड़ा सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ प्रचार करता भाई वो जी ऐ कर रहा हम कर रहे उन्होंने कटण की तैयारी कर रहे उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की तो गढ़ी साहब का माड़े चौक भाई तुझे जलमे गरीबों के ले जाने मजलूमां के ले जाने जाओ तो फिर लाओ मत आज के मंच तो ऐलान करना सारे साथियों ने मीटिंग साड़ी भी मैंबरी कमेटी का मैं धन्यवाद भी करना कि उन्होंने पूरी समर्पण भावना नाल जोड़ा सारे साथियों को इकट्ठे करके अपनी गल रखने की